नमस्कार दर्शक बंधु, मो ना हूँ बंटी। आसतु यही भिडियो देखा जे भारत कौन सतरे विश्वर एक नंबर वैक्सीन निर्माता ना आमको सेमती कहुच्छी ना यह गोटे प्रोपागेंडा चला जाऊँगी जे भारत हूँ विश्वर एक नंबर वैक्सीन निर्माता। ठीक अच्छे तो मुझे रखे जो एवं जो गति वैक्सीनेशन चली भारत में यदि से ही गति वैक्सीनेशन चले ताहले 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 70% ଭାରତୀୟ को टीका देवारे माने 70% भारतीय जो जनता भी अच्छा तार 70% जदि जनता को टीका देवाक हुए ताले एबे जो गति चली टीकाकरण से गति आमको 3 ରୁ 4 वर्ष लगे। एक मु कहूनी एक गोटे न्यूज़ पेपर रे लिखा जाइए जोटा कि रिसर्चर्स माने कहते। ठीक अच्छे तो देखो मो ना हूँ बंटी। चलतु ये भिडियोटी को आरंभ करवा। देखु ये हूँ इंडिया टुडे गोटे आर्टिकल। देखो इंडिया टुडे आर्टिकल देखो इंडिया टुडे कौन लिखाई एट करेंट रेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इंडिया मे टेक 3.5 years टू रीच हर्ड इम्यूनिटी। ये देखो लिखाई 3.5 years टू इनोकुलेट 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इनोकुलेट माने टीका दवा टीकाकरण टीका दवा को कह इनोकुलेट। ठीक अच्छे तो यहीटा ही हूँ एबर सिचुएसन जे 3.5 वर्ष आमको लगे माने 3.5 वर्ष लगे जदि यही गति टीकाकरण हुए। तो देखु आसतु देखा जे कौन एक्चुअली है तो आम कौन पाई एते पछरे रहिले। ठीक अच्छे देखु जितेबाला आमर आपण जानते फेब्रुआरी कोरोना केस बहुत कमी कमी चली तो से देखु तापर तो आसीगला कौन ना इलेक्शन। तो इलेक्शन में देखु पीएम मोदी कौन कहते एनडीटीवी यहाँ गोटे आर्टिकल देखो पीएम मोदी कौन कहते हाव नेवर एवर सीन सच ह्यूज क्राउड एट ए रैली। माने जितेबाला बेंगल रे रैली करुले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते देखो मुझे एते बड़ क्राउड मु देखनी एते जनसमागम मु देखनी को रैली रे जे किंतु से रैली रे से कहलेनी जे लोक मैंने मास्क लगाओ कि कौन कहीं से इलेक्शन रिजल्ट आनिबार थिला। तो आपण ये जानीपारे इलेक्शन उपरे लोक मानकर जीवन में किसी मूल्य ना इलेक्शन हूँ सब ऊपर। ये देखु नॉट वेयरिंग मास्क बट ही सेड नथिंग अबाउट दैट। माने नरेंद्र मोदी मास्क न पिंधि नथिया व्यक्ति मैंने जो थे रैली रे से किसी कही नथिले। ठीक अच्छे तो तापर देखु सेमती एक स्टेटमेंट आसे मार्च 7 तारिख 2021 सेमती एक स्टेटमेंट आसे किए स्टेटमेंट दियंती ना हर्षवर्धन। आपड़ जानते हर्षवर्धन किए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर माने स्वास्थ्य मंत्री। देखो स्वास्थ्य मंत्री मार्च 7 तारिख रे कहती कि एंड गेम हो जाइए कहार कोविड-19 माने कोविड-19 पैंडेमिक को आम जीति जाइछू बोले किए कहते स्वास्थ्य मंत्री निजे कहते। देखो स्वास्थ्य मंत्री निजे जेहेतु कहले तो लोक मैंने तो मानिले आउ मानिला मास्क पैंट पिंधिले तापर जो अवस्था एवं हो जानते से देखो से आर्टिकल डिटेल ये लिखाई देखो 93,000 केस आसूला केबे ना सेप्टेम्बर मसरे सेप्टेम्बर आसूला 93,000 केस किंतु फेब्रुआरी मस बेलू आसीगला 11,000 केस आउ 100 रु कम लोक मरुले। तो यह देखी घोषणा करागला कौन ना कोविड-19 एंड गेम हो जाइए। ठीक अच्छे ये देखो तापर तो आसीगला आमर वैक्सीन डिप्लोमेसी वैक्सीन गुरु वैक्सीन वर्ल्ड रो वैक्सीन सेंटर केते कौन कहगला। ये देखो मोदी को कहगला वैक्सीन गुरु इंडिया को कहगला वैक्सीन हब वैक्सीन प्रोडक्शन करके माने जहाँ निज लोक तो देवे देवे अन्य गरीब देश मानक भी वैक्सीन दिज्व। तो आप जानते मझे बहुत गरीब देश मानक वैक्सीन बंटागला। तो ये ही देखो मेड इन इंडिया शेयर्ड विथ द वर्ल्ड। देखो कैरिबियन रो एक देश को दि जाऊँगी वैक्सीन बुझे। ठीक अच्छे यहाँ देखो वैक्सीन डिप्लोमेसी चलला। तो यहाँ माने केते दूर सत था सेटा ही आमर यही भिडियो रे मु आपन को बुझेबी। ठीक है देखो एबेर सिचुएसन यहाँ हूँ 11 मे डाटा। ठीक अच्छे देखो एपर्यंत टोटाल
19,78,70,097ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତିକି ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ନା 17,11,12,304ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍, ଏତିକିଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଡୋଜ୍ 1 ହେଉଛି 13,51,00,000 ଆଉ ଡୋଜ୍ 2 ନେଇଛନ୍ତି 3,59,00,000। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବା 130 କୋଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତ 130 କୋଟିରୁ ଜମାରୁ 3,59,00,000 ଲୋକ ମାନେ 3.59 କୋଟି ଲୋକ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 3 ଏପ୍ରିଲ ଆଉ 9 ଏପ୍ରିଲରେ ଟିକାକରଣ ବହୁତ ଜୋରରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମି କମି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଟିକା ନିର୍ମାତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି 63 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 4 କୋଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଜମାରୁ 12 ଲକ୍ଷ। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ଟିକାକରଣ ପିକ୍ରେ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖସି ଯାଇଛି, ମାନେ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ଫେଲିୟର୍ ଟିକାକରଣରେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ 26 ଜାନୁଆରୀରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିପାରିନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତ ସେ ସମୟରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ହର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଆଉ କିଛି ହେବନି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକାକରଣକୁ ବି ବେଶୀ ଜୋର ଦିଆଗଲାନି, ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ବି କରାଗଲାନି। ଆଉ ଟିକା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ଲୋକ ବି ପିନ୍ଧିଲେନି, କିଛି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହିଁ ନଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁରା ଫୋକସ୍ ରହିଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ତାପରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଏପଟେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ନଜର ରହିଲା ସେପଟେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା IPL, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ IPL ଦେଖାଗଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଭୂତ ବନା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ IPL କରାଯାଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ତାହା ପ୍ରତି କାହାର ବି ଧ୍ୟାନ ଯାଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଆସୁଛି ଦିନକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4 ଲକ୍ଷ କେସ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11.5% ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକା ଭାରତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆଦର ପୁନାୱାଲା କିଏ ନା CEO ଅଫ୍ ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର CEO। ତ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ପଳାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଉପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦର ପୁନାୱାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ବେସିକାଲି ଆମେ ଭାରତରେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ତ ସେ ଏବେ ପଳେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାହାକୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦେଉନି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶମାନେ ବି ମାନେ ବାହାର ଦେଶମାନେ ବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ଟୀକା ଦେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ତା'ର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଚାଇନା। ତ ଚାଇନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ କେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା କ'ଣ କହିଛି,
ଚାଇନା ଅଫର୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୁ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ, ମାନେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ତ ସାଉଥ୍ ଏସିଆରେ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ତା ସହିତ ରେଡ଼ି ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାଇନା ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଇନାର ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବ କିଏ? ଚାଇନା, ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବି। ତ ଚାଇନାରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିନୋଭ୍ୟାକ୍ସ। ସିନୋଭ୍ୟାକ୍ସଟା ଦିଆଯିବ ଏଇସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ତ ନିଜର ନିଡ଼୍ ପୂରଣ କରିପାରୁନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ, ତ ଆମେ ଆଉ ବାହାର ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦେବ? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଫିଆସ୍କୋ, ମାନେ ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଫେଲୁଅର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 66 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର ଦେଶକୁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଇଦେଲେ। କେତେ ଦେଶ କିଣିକି ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦେଶ ଫ୍ରିରେ ବି ଦେଇଦେଲେ। ମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 6.6 କରୋଡ଼, ମାନେ 6.6 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଏମିତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ କେୟାରଲେସ୍ ଅଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ମାନେ କାହାକୁ କହିବା ଏଇ ସମୟରେ? କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୟୁଏସ୍ର ଏବେ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଫାଇଜର୍କୁ ଯେ 12ରୁ 15 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟୀକା ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ରେ 12ରୁ 15 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୀକା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ରୁ 45 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ? ତ ଏବେର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି, ତ ଆମେ ଏବେ କାହାକୁ କହିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗତକାଲିର ମାନେ 11 ମେ'ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା, ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଦେଶରୁ ଟୀକା କିଣିବେ ଓଡ଼ିଶା। ତ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏବେର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଯେ ଦେଶରେ ଟୀକା ନାହିଁ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯେହେତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତ ବାହାରୁ ହିଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଣିକି ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଟୀକା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବି ବୁକିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ଟୀକା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବସାଇଲେ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା କି ଆମକୁ ଲୋକ ଏତେ ମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଜରିଟିରେ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ କିଛି କହିହେବନି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି କରିପାରିଲାନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆମେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି କାହାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାରରୁ ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ତ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା? ଏଥିରେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନି ବି ତ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବାନି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ବନାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଖାଲି ମାନେ କ'ଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଲି କହିଦେବ ଯେ ହଁ ଏମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ପାରିବା, ଆମେ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବା କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ମେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲ ତୁମେ, କେମିତି ଫେଲିୟର୍ ଥିଲା ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କି କ'ଣ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଦଳକୁ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କେବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରନ୍ତିନି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚଳାଉଛି। ତ ଆପଣ କେବେ ବି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି କି ବିଜେପିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ବିଜେପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଳ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ
ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଚଳାଉଛି ବିଜେପି, ତ ବିଜେପି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚିଠି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଖୁସିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବା। ତ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।